اگر ہم سندھ کے نام پر وسائل مانگتے ہیں، اپنے جائز آئینی حقوق مانگتے ہیں، اپنا NFC ایوارڈ مانگتے ہیں، ہم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، اپنے سندھ کے عوام کے حق کو مانگتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ سندھ کا حق مانگتے ہیں اور کچھ نہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی عبدالقادر پٹیل کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا کورونا کوئی راکٹ سائنس نہیں تھا، بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے اور پھر کر دیا۔ وزیر اعظم آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکے۔ ملک بھر کے بازاروں میں رش، ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی کورونا کی وبا آئی ہی نہیں۔ نہ دکانداروں کی SOPs کی پابندی، نہ ہی عوام کو خیال۔ یہ کیسا سمارٹ لاک ڈاؤن ہے؟ سما کے پروگرام نیا دن میں رہنما PTI حلیم عادل شیخ نے کہا کہ تاجروں کی انجمنوں کو بلا کر تنبیہ کی جائے۔ ادھر SOPs کی خلاف ورزی پر کراچی کی زینب مارکیٹ سیل کر دی گئی۔ دکاندار، خریدار سب سڑک پر آ گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر اور دکانداروں میں تلخ کلامی۔ آل سندھ تاجر اتحاد جمیل پراچا کی نیا دن میں گفتگو، کہا انتظامیہ نے 2 دن کا وقت دیا تھا، اس سے پہلے ہی کارروائی کر دی گئی، لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ سب ذمہ داری دکانداروں پر عائد نہیں ہوتی۔ اور PCB نے کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ سابق کپتان سرفراز احمد کی A سے B کیٹیگری میں تنزلی، محمد عامر، وہاب ریاض، حسن علی سینٹرل کانٹریکٹ سے آؤٹ۔ نسیم شاہ پہلی مرتبہ سینٹرل کانٹریکٹ کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ قومی کپتان بابر اعظم A کیٹیگری میں برقرار۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کابینہ نے ادویات کا جو اسکینڈل ہے آپ کے ظفر مرزا کے خلاف، اس کی تحقیقات کی ذمہ داری آپ کو سونپی ہے، تو وہ تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں جو انڈیا سے ادویات لائی گئی ہیں؟ تیسرا ایک اور سوال، یہ تو آپ نے MCT کرنا شروع کر دی ہے، ملٹیپل چوائس ٹیسٹ۔ دیکھیں پہلی جو چیز ہے کہ گرفتاری کا معاملہ، جیسے میں نے پہلے بھی ان بھائی کو بتایا ہے کہ گرفتاری تو ایک نیب کی سوابدید ہے، وہ کب گرفتاری کرتے ہیں اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اس کیس میں شہباز شریف صاحب عدالت سے ریلیف لے کے باہر گئے ہوئے تھے، 8 ماہ بعد 6 ماہ بعد واپس آئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو گرفتاری نہیں کرنی تو کم از کم ECL پہ تو نام ڈال دیں۔ یہ تو جیسے ہی گرم ہوا چلنی شروع ہوتی ہے تو لندن بھاگ جاتے ہیں، اور گرمیاں آنے والی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کو اس چوری کا پتہ چلا ہے کہ بھئی نثار ٹریڈنگ بھی پکڑی گئی ہے، تو اس چیز کے بڑے امکانات ہیں کہ وہ پھر ان کو کمر کا درد نکل آئے تو وہ لندن چلے جائیں۔ میں تو یہ بھی پوچھتا ہوں کہ عدالت کو یہ پوچھنا چاہیے، پروسیکیوشن اداروں کو پوچھنا چاہیے کہ آج سے 4 ماہ پہلے، میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے۔ آپ یاد کریے کرونا کی وبا پھیلنے سے پہلے یہاں پہ یہ ہو رہا تھا، پہلے تو جب یہاں سے گئے نہیں تھے تو لمحہ بلمحہ پتہ چلتا تھا کتنا بلڈ کاؤنٹ کم ہو گیا نواز شریف صاحب کا۔ اس کے بعد جب لندن چلے گئے تو پھر ایک موقع ایسا آیا کہ یہ لگا کہ اگر مریم صاحبہ لندن نہ پہنچی تو آپریشن نہیں ہو سکے گا، اور جس آپریشن نے ہونا تھا اور اگر وہ نہ ہوا تو خدا نخواستہ جی میاں صاحب کو کچھ ہو جائے گا۔ اب 3-4 ماہ اس بات کو ہو چکے ہیں، 2.5 مہینے تو ہم نے بھی وہ دیکھا ہے جو ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، اس سے پہلے کا معاملہ ہے، تو 3 ماہ ہو چکے ہیں، نہ وہ آپریشن ہوتا ہے، نہ اس آپریشن کے نہ ہونے کی وجہ سے جو چیز ہوتی تھی اس کی کوئی خبر آنی ہے۔ کرونا کا تو علاج لندن میں ملا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا علاج کو لندن میں نکلا ہے۔ یہ دیکھیں یہ سارے ہیلے بہانے، اور بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو حکومت کی طرف ڈال دیں کہ دیکھیں جی یہ حکومت ہمارا میڈیا ٹرائل کر رہی ہے۔ بھائی یہ میڈیا ٹرائل نہیں ہے، ہم یہ والی چیز ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد آصف زرداری صاحب 10 سال اپنا کیس اسی بہانے چلاتے رہے کہ کبھی وہ ایک کیس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان دنوں میں ہم نے نیب میں موازنہ کیا تھا، ایک کیس میں انہوں نے 300 سے زائد تو ایڈجرمنٹس لی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے جو ہمارے ملک کا عدالتی نظام ہے جہاں پہ آسانی سے آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، ملزمان اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو دوسرا سوال ہے میرے بھائی آپ کا، وہ جو ادویات سے متعلق ہے، پہلی میں ایک تھوڑی سی اس میں کلیریفیکیشن کر دوں کہ وہ کسی خاص وزیر کے خلاف نہیں ہے، وہ بڑا سمپل سا انہوں نے یہ کنسرن آیا تھا کیبنٹ کے اندر کہ انڈیا کو جب کشمیر کا انیکسیشن کا معاملہ ہوا تو ہم نے تمام امپورٹ پہ بین کر دیا تھا، اور اس بین کے بعد پھر ایک صرف ادویات کی حد تک ایکسیپشن دی گئی تھی۔ اس ایکسیپشن کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری دی کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیا وہ جو پابندی تھی وہ
कैबिनेट की मंशा के मुताबिक ही लगी या उसमें कोई ऐसी जोल आई जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद उस एग्जम्पशन की मद में बहुत सारी चीज़ें मंगवाई जा रही हैं। उसको डिटर्मिन करना है, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस इसलिए कि उसमें कॉमर्स है, उसमें हेल्थ है और फिर आपके कस्टम्स हैं। इन तीनों से हम डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं। शायद 1-2 हफ्ते बाद मैं उसकी रिपोर्ट काबीना को पेश कर। सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगा रही है, आप एहतसाब के मशीर हैं, तो कौन पीछे है सियासी इंजीनियरिंग? देखें, अगर बात सियासी इंजीनियरिंग की बात होती तो फिर ये कैसी सियासी इंजीनियरिंग है कि हमारे हुकूमती अरकान भी जो हैं वो नैब के केसेस का सामना कर रहे हैं। अगर सियासी इंजीनियरिंग होती तो इस तरह से होती कि हमारे किसी शख्स के ऊपर कोई बात ना होती और सिर्फ अपोजिशन के ऊपर बात होती। देखिए, इस वक्त मुल्क मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी को लेके इसकी एक नई डायमेंशन बन रही है। आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारी हिस्ट्री में आज से पहले किसी हुकूमत ने इस किस्म की खुद एहतसाबी नहीं की कि हमने अपने दौर में हुई, चाहे वो कोताही हो या उसके पीछे कोई भी किसी किस्म का बदउनवान अंसर हो, उसको सामने लाने के लिए कमीशंस बनाए, इंडिपेंडेंट कमीशंस बनाए और उनकी रिपोर्ट्स को पब्लिक भी कर रहे हैं और उसके ऊपर बाकायदा एक्शंस भी ले रहे हैं। आप इसी को चीनी वाले मामले को अगर देख लें तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दौर को अगर आप मुआवजा करें तो वहाँ भी चीनी एक दफ़ा 100 रुपये से ऊपर चली गई थी और इन्होंने बड़ा कहा था कि हम कमीशन बनाएंगे और हम इसका तहकीक करेंगे। उसके बाद एक मिली भगत हो गई, उन्हीं शुगर मिलों वालों के साथ बातचीत करके कुछ अरसे बाद कीमत फिर नीचे ले आते हैं और फिर वो बात अंडर द कारपेट कर दी जाती है। हमने हर मामले को लेके तहकीकात भी कर रहे हैं और उसकी दुरुस्त सिमत को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। चीनी के ऊपर जिस वक्त कमीशन काबीना की तरफ से बना हुआ है वो अपने इख्तितामी मराइल पे है, उसकी रिपोर्ट भी जैसे आएगी उसको भी मंजर आम पे किया जाएगा और ये चीज़ को देखा जाएगा कि इस सेक्टर के अंदर हम आवाम जो है उसको कोई रिलीफ मिल रहा है, उसके फ़ायदे में ये कुछ काम हो रहा है या सिर्फ हम नुकसान ही उठाई जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क के जो इदारे हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, क्या वो अपना काम कर रहे हैं। ये अगर आप ये इस मामले को देखें, ये मेरे ख्याल में ये वो आइसिंग ऑफ द टॉप है कि जो टॉप पे कुछ चीज़ों को हम कुरेद रहे हैं। अगर रेगुलेटर इस मुल्क में ये काम करता, रेगुलेटर आज़ाद होता, तो अगर चीनी का कार्टेल है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले दिन ही कह देना चाहिए था कि ये कैसे हो रहा है कार्टेल। अगर रेगुलेटर काम सही तरह से कर रहा होता और मिली भगत ना होती तो ये जो टीटियाँ लग रही हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर बैंकिंग के ऊपर जो रेगुलेटर है वो सही काम करता, बैंक सही काम करते, उनकी जवाबदेही होती, तो ये अगर एक आदमी जिसने अपने फॉर्म में लिखा हुआ है बैंक के सामने कि मैं 18,000 रुपये माहाना का मुलाजिम हूँ और उसके अकाउंट में 450 मिलियन आ रहे हैं, तो रेगुलेटर को सवाल करना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों कर आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये निज़ाम असल में ऐसे ही दुरुस्त होगा कि जब ऐसी चीज़ों की निशानदेही होगी, आप उस पर सख्ती करेंगे तो फिर आगे जाके दुरुस्ती होगी। हम देख रहे हैं गुज़श्ता 1.5 साल से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ सवालात भी होते हैं, आपकी तरफ से मियां शहबाज शरीफ की तरफ से डाटा तैयार हो चुका होगा, आपकी तरफ से जवाब भी कुछ देर में आ जाएगा, लेकिन आवाम को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि क्या हो रहा है। बेशक आप अपना काम ऐसे तरीके से कर रहे हैं, अरबों की करप्शन आप सामने ला रहे हैं, लेकिन उसकी नतीजे कुछ सामने नहीं आ रहे। यकीनन आपके पास स्टैटिस्टिक्स होंगे कि अब तक ये बड़े मुलज़मान जिनके जिक्र होते हैं कि अरबों रुपये की करप्शन हो रही है। आपने सवालात किए मियां शहबाज शरीफ से, क्या आपने पहले ये भी कहा कि मियां शहबाज शरीफ मैं ना मानू वाली पॉलिसी पे कामजान है? क्या स्टेट इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक मुलज़म पे इतने संगीन इल्ज़ाम आ रहे हैं, इतनी बड़ी करप्शन के इल्ज़ाम आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे अदारे इतने बेबस हो चुके हैं, आपका नया एजुकेशन सिस्टम इतना बेबस हो चुका है, जो भी बड़ा मुलज़म होता है तो हम देख रहे होते हैं कि जब हमें गिरफ्तार किया जाता है 1 महीने बाद वो कभी तो कौमी असम्बली में खड़े होकर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो हमें तो इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि क्या कितने इससे आप 1.5 साल से इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुछ स्टेटस आपके पास होंगे कि इन बड़े मुलज़मान से अब तक रिकवरी कितनी हुई है? देखिए, जो जितना भी काम होना है वो हमारे जो कवानीन के हदूद हैं उसके अंदर रह के ही काम होना है। कोई भी रिकवरी करने से पहले आपको अपना केस पहले साबित करना पड़ता है, अदालत में फिर एक अपील का प्रोसेस है। अब जितने केसेस हैं, अब आपके सामने सबसे पहले मैं समझता हूँ ये बेड़ा हमारी हुकूमत में आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उठाया। पनामा के मामले में JIT बनाई गई, पूरे मुकदमात चले। आप लोगों को याददाश्त के लिए मैं दोबारा याद करा देता हूँ कि जब मुकदमा चलना शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं संबा, मैं हूँ रमीज़ अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम कुतुब ऑनलाइन। देखते रहिए संबा।